Hello student, welcome to another video lecture session for BBA semester 6 subject management account. Student, last lecture માં આપણે cash flow statement ના practical question number 3 complete કરેલો છે. As per book, it was question number 18 and as per our video lecture session, it was question number 3. So today here we are going for next question. It is question number 4 as per our video lecture session, but it is question number 19 as you seen on your screen. So without wasting time, I'm going to start question number 19 as per our book. Question is, the following are the considered balance sheet of the Sur Sangam Company Limited on 31st March 2008 and 2009. નીચે આપણને સુર સંગમ લિમિટેડનું કન્ઝિક્યુટિવ બેલેન્સ શીટ એટલે બે ઉપરાઉપરી વર્ષના બેલેન્સ શીટ આપેલા છે 31/3/2008 અને 31/3/2009. એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ આપણે. નંબર 1, on 1st April 2008, bonus share at 1 share for every 2 shares were issued by capitalizing general reserve. 1/4/2008 એટલે કે આ વર્ષની શરૂઆતમાં કંપની દર 2 શેરની સામે એક બોનસ શેર આપે છે, જેના માટેનું પ્રોવિઝન કંપની જનરલ રિઝર્વમાંથી કરેલું છે. નંબર 2, ઇન્કમ ટેક્સ ₹14,000 was paid during the year and interim dividend ₹8,000 was paid during the year. વર્ષ દરમિયાન 14,000 રૂપિયા ટેક્સ ચૂકવાયેલો હતો અને વચગાળાનું ડિવિડન્ડ ₹8,000 ચૂકવાયેલું હતું. નંબર 3, depreciation charged ₹6,000 on building and ₹4,000 on plants. બિલ્ડિંગ ઉપર 6,000 અને પ્લાન્ટ ઉપર 4,000 રૂપિયા ઘસારાની ગણતરી કરેલી હતી. નંબર 4, a plant having book value of ₹10,000 was sold with profit. This profit was credited to capital reserve account. એક 10,000ની ચોપડે કિંમતનો પ્લાન્ટ આપણે નફાથી વેચેલો છે અને એમાં જે કંઈ નફો થયેલો છે એ મૂડી અનામત ખાતે જમા કરેલો હતો. નંબર 5, during the year, debenture were issued at 5% discount. Number 6, closing stock of 31st March 2008 was sown at a price which is 20% less than cost price. Closing stock of 31st March 2009 is sown at cost price. 31/3/2008ના રોજનો જે સ્ટોક છે એની પડતર કિંમત કરતાં 20% ઓછો બતાવેલો છે, જ્યારે 31/3/2009ના રોજનો સ્ટોક છે એની પડતર કિંમતે બતાવેલો છે. નંબર 7, goodwill was written off against capital reserve. ભાગડી છે એ મૂડી અનામત સામે માંડી વાળેલી છે. નંબર 8, investment of ₹5,000 were sold at a 20% profit. This profit was credited to profit and loss account. રોકાણો 5,000ની કિંમતના હતા, જે 20% નફાથી વેચેલા છે અને એ નફો નફા નુકસાન ખાતે જમા કરેલો હતો. From the above information, prepare cash flow statement. Okay. Now let's check answer of the question. Here it is. Question number 4 હતો video lecture session પ્રમાણે. So here answer number 4 as per our video lecture session, but in bracket it is showing number 19 as per your book number. First one, we have to make or draw a necessary additional accounts which are decided from additional information. So as per information number 1, there is bonus share point. So first one, additional account, equity share. Then second number, general reserve. Number 3, provision for tax. As per information number 2, there is not needed dividend account. As per information number 3, building and plant. So here building account and plant account. As per information number 5, there is debenture issued at a discount. So debenture account and debenture discount account. Number 6, stock information. So here stock account. Number 7, there is goodwill written off against capital reserve. So capital reserve account and goodwill account.
As per information number 8, there is sale of investment. So last one, investment account. Okay. અહીંયા જે એકાઉન્ટ્સ બનાવેલા છે એડિશનલ એ કદાચ ઇન્ફોર્મેશનની સિક્વન્સ પ્રમાણે નહીં હોય, તમે કદાચ ક્રમ ઉપર નીચે હોઈ શકે. એક્ઝામમાં કે તમે જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરો ત્યારે પણ એડિશનલ એકાઉન્ટ્સના સિક્વન્સ પ્રમાણે જ બનાવવા એ જરૂરી નથી. કદાચ ઉપર નીચે કોઈ એડિશનલ એકાઉન્ટ્સ બને તો ચાલશે, because it is a one type of a work note, but it is considered as a part of your answer or part of your response. સો એડિશનલ એકાઉન્ટ્સ આપણે બની ગયા છે. જોઈ લઈએ ફરીવાર. નંબર 1 ઇક્વિટી શેર, નંબર 2 જનરલ રિઝર્વ, નંબર 3 પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ, નંબર 4 ડિબેન્ચર, નંબર 5 ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ, નંબર 6 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, નંબર 7 બિલ્ડિંગ, નંબર 8 પ્લાન્ટ, નંબર 9 ગુડવિલ એન્ડ નંબર 10 કેપિટલ રિઝર્વ, નંબર 11 સ્ટોક. ટોટલ 11 એકાઉન્ટ છે, 11 એકાઉન્ટ એડિશનલ. ઓકે. Then we have to prepare a cash flow statement. Sursangam Limited cash flow statement for the year ended 31st March 2012. લખેલું છે, એને કેન્સલ કરીએ ત્યાં 2009 થઈ જશે. ઓકે. કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં સૌથી પહેલા પર્ટિક્યુલર રૂપીઝ એ રીતના કોલમ રહેશે. સેક્શન એ કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝ, જેમાં એપ્રોક્સ આપણે 20 થી 22 લાઈન છોડી દઈશું. સેક્શન બી કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ, જેમાં આપણે એવરેજ 5 થી 7 લાઈન છોડી દઈશું. સેક્શન સી કેશ ફ્લો ફ્રોમ ફિનાન્સિંગ એક્ટિવિટીઝ, જેમાં એપ્રોક્સ 4-5 લાઈન છોડી દઈશું આપણે. So here we prepare of cash flow statement in 3 sections, section A, B and C. Now we have to make entry of opening balance and closing balance in additional account. As per default rule, if account from liability side, then opening balance of it should be recorded on credit side and closing balance on debit side. If additional account from asset side, then opening balance of it should be recorded on debit side and closing balance on credit side. મિલકત બાજુનું ખાતું હશે એસેટ સાઇડનું, તો ઓપનિંગ બેલેન્સ ડેબિટ એટલે ઉધાર બાજુ લખાશે, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ક્રેડિટ એટલે જમા બાજુ. લાયબિલિટીઝ એટલે કે જવાબદારી બાજુનું ખાતું હશે તો ઓપનિંગ બેલેન્સ ક્રેડિટ સાઇડ, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ડેબિટ સાઇડ. જોઈ લઈએ આપણે વન બાય વન એકાઉન્ટ. ફર્સ્ટ વન છે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, લાયબિલિટી સાઇડ છે તો ઓપનિંગ બેલેન્સ ક્રેડિટ સાઇડ, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ડેબિટ સાઇડ. અહીંયા 2 કન્ઝિક્યુટિવ યરના બેલેન્સ શીટ છે 2008 એન્ડ 2009. તો 2007-8નું જે બેલેન્સ શીટ છે એની બેલેન્સ ઓપનિંગ તરીકે કન્સિડર થશે, અને 2008-9નું જે બેલેન્સ શીટ છે એ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ તરીકે કન્સિડર થશે. જનરલ રિઝર્વ ઓલ્સો liability side, so opening balance credit side, closing balance debit side. Provision for tax also liability side, so opening balance credit, closing balance debit side. Debenture also, there is no opening balance of debenture, but there is a closing balance given, so it should be recorded on debit side. Debenture discount, we remember it is asset side, so there is a opening balance on debit side, closing balance on credit side. There is no opening balance or no closing balance of debenture discount given in balance sheet, but here we have to prepare it because it is necessary, not compulsory. Then investment account, investment is also our asset, so debit balance on opening balance on debit side, closing balance on credit side. Then building also assets, debit side opening balance, credit side closing balance. Plant assets, so debit balance opening, credit side closing balance. Goodwill also our assets, debit side opening balance, credit side closing balance. Capital reserve, it is liability side, so there is opening balance on credit side, closing balance on debit side, but there is no data given about capital reserve, but it is necessary to prepare it.
And last one, stock account. Stock is our current assets. So debit side opening balance, credit side closing balance. તમે જોઈ શકો છો દરેક એકાઉન્ટની ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપણે આ રીતે નોટ કરવાની રહેશે. કન્ઝિક્યુટિવ બેલેન્સ શીટ ક્વેશ્ચનમાં આપેલા હશે. સો લેટેસ્ટ યરનું જે બેલેન્સ શીટ હશે એ ક્લોઝિંગમાં ગણવાનું. લાસ્ટ યરનું જે બેલેન્સ શીટ આપેલું હશે એ ઓપનિંગ બેલેન્સ એની ગણાશે. ઓકે, દરેક એકાઉન્ટની ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ રેકોર્ડ થઈ ગયા પછી કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ સેક્શન એમાં આપણે જઈશું. પેડિડ લાઇનમાં લખીશું નેટ પ્રોફિટ ઇન બ્રેકેટ ડિફરન્સ. એના માટેનો રૂલ્સ જે આપેલો છે એ પ્રમાણે સિમ્પલ રૂલ્સ છે. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ હશે પ્રોફિટ લોસ એકાઉન્ટની, એમાંથી ઓપનિંગ બેલેન્સ લેસ કરીશું. હિયર ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ પ્રોફિટ લોસ એકાઉન્ટ 12,000, જેમાંથી ઓપનિંગ બેલેન્સ 10,000 લેસ કરીએ તો આઉટર કોલમ એટલે કે રૂપીઝના કોલમમાં 2,000 પોઝિટિવ ફિગર શો થશે. ઓકે, ધેર આફ્ટર એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશનથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. નંબર 1 છે બોનસ શેર કંપની ઇસ્યુ કરે છે 2ની સામે 1 શેર, અને એના માટે પ્રોવિઝન આપે છે જનરલ રિઝર્વમાંથી. તો વર્કનોટ જોઈએ. ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુડ, અહીંયા બોનસ શેર શબ્દ લખીએ તો તમને પ્રોપરલી ખ્યાલ આવશે. મેઇન શેર ઇઝ ટુ બોનસ શેર. 2ની સામે 1 શેર કંપની એઝ એ બોનસ તરીકે ઓફર કરે છે. તો તમે જોઈ શકો છો બેલેન્સ શીટમાં ઓપનિંગ શેર કેપિટલ 1 લાખ રૂપીસ છે. ઈચ ઓફ શેર રૂપીસ 10 નો છે. તો 10,000 નંબર ઓફ શેર હશે, ધેન વોટ? 2ની સામે 1 શેર, તો 10,000 કેટલા? તો આન્સર મળશે તમને 5,000 શેર્સ. ઈચ ઓફ શેર 10 રૂપીઝનો છે, એનો મતલબ કે 50,000 રૂપીઝ માટે બોનસનું પ્રોવિઝન થશે, જે કંપની જનરલ રિઝર્વમાંથી આપે છે. ઓકે, તો એની જર્નલ એન્ટ્રી બોનસની 2 થશે. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ફોર પ્રોવિઝન ફોર બોનસ, સેકન્ડ વન બોનસ શેર ઇસ્યુડ. પ્રોવિઝન ફોર બોનસની એન્ટ્રી થશે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બોનસ ટુ શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ. સેકન્ડ એન્ટ્રી છે બોનસ શેર ઇસ્યુડની, જેની એન્ટ્રી થશે બોનસ ટુ શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ. બંને એન્ટ્રી કમ્બાઈન કરીશું તો બોનસ ટુ શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ એ ટેલી થઈ જશે. એટલે ઓવરઓલ ઇફેક્ટ છે એ પ્રોફિટ લોસ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ થશે. પોસ્ટિંગ કરીએ તો બોનસ પ્રોફિટ લોસ ડેબિટ મતલબ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં સેક્શન એમાં જઈશું. સેક્શન એમાં લખીશું પ્રોવિઝન ફોર બોનસ. Sorry, I make mistake here. Here company provision for bonus from general reserve. Sorry. So general reserve debit to bonus to shareholders account, and second entry is equity share capital account debit to bonus to shareholders. એટલે ઓવરઓલ તમે એન્ટ્રી કરશો જનરલ રિઝર્વ ડેબિટ ટુ બોનસ ટુ શેરહોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ, સેકન્ડ એન્ટ્રી બોનસ ટુ શેરહોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ. તો બંને એન્ટ્રીથી બોનસ ટુ શેરહોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ ટેલી થઈ જશે. મતલબ ઓવરઓલ ઇફેક્ટ થશે જનરલ રિઝર્વ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. પોસ્ટિંગ કરીએ તો જનરલ રિઝર્વનું આપણે એકાઉન્ટ બનાવેલું છે, એમાં ડેબિટ સાઈડ લખીશું ટુ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ 50,000, અને એની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે આપીશું ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઈડ બાય જનરલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ. બ્રેકેટમાં બંને જગ્યાએ તમે બોનસ એવું લખી શકો છો. ઓકે, સેકન્ડ ઇન્ફોર્મેશન છે એ પ્રમાણે ટેક્સ પેડ છે 14,000. પહેલા એની વાત કરીએ. ટેક્સ પેડ તો એન્ટ્રી થશે પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ ડેબિટ ટુ બેંક. તો પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ લખીશું ટુ બેંક એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ પેડ 14,000, જેની ક્રોસ એન્ટ્રી ટેક્સ પેડ છે માટે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં સેક્શન એમાં જ્યાં સેક્શન એ પૂરું થવાનું છે અને છેલ્લેથી બીજી લાઈન એટલે કે સેકન્ડ લાસ્ટ લાઈનમાં આપણે લખીશું લેસ ઇન્કમ ટેક્સ પેડ ઇન અમાઉન્ટ -14,000. સેમ ઇન્ફોર્મેશનમાં છે ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ ₹8,000 વોઝ પેડ. ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ પે થયેલું છે, તો એની પણ એન્ટ્રી જેમ ડિવિડન્ડ પે કરીએ છીએ સેમ એ જ રીતે ડિવિડન્ડ પ્રોવિઝન એન્ડ ડિવિડન્ડ પેડની કોમન એન્ટ્રી થશે. ડિવિડન્ડ પ્રોવિઝનની એન્ટ્રી થશે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ડેબિટ ટુ ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ. પેડની એન્ટ્રી થશે ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક. બંને એન્ટ્રી કોમન કરીશું તો ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ એકાઉન્ટ ક્રોસ થઈ જશે, ટેલી થઈ જશે ડેબિટ ક્રેડિટ. એટલે ઓવરઓલ ઇફેક્ટ છે એ ડિવિડન્ડની થશે પ્રોફિટ લોસ ડેબિટ ટુ બેંક. તો
તો સેક્શન એ માં જશું પ્રોફિટ લોસ મતલબ સેક્શન એ પ્રોવિઝન ફોર ઇન્ટરીમ ડિવિડન્ડ 8000 ડિવિડન્ડ પે કરશું ઇટ ઇઝ અ ફિનાન્સિંગ એક્ટિવિટીઝ તો સેક્શન સી માં જશું ત્યાં લખીશું ઇન્ટરીમ ડિવિડન્ડ પેઇડ 8000 but there is negative because there was a cash paid, so cash goes out, so negative 8000 in section C. Third information છે depreciation charge on building and plant. તો ડેપરી ની એન્ટ્રી થશે પ્રોફિટ લોસ ડેબિટ ટુ depreciation account debit to assets. એ પહેલી એન્ટ્રી થશે. બીજી એન્ટ્રી થશે પ્રોફિટ લોસ ડેબિટ ટુ depreciation to assets, profit loss to depre. બંને એન્ટ્રી કોમન કરશો તો ડેપ્રિશિએશન એકાઉન્ટ ટેલી થઈ જશે એટલે ઓવરઓલ પોસ્ટિંગ આપણે આપીશું પ્રોફિટ લોસ ડેબિટ ટુ એસેટ્સ. અહીંયા બે એસેટ્સના ડેપરી છે તો બંને એસેટ્સના એકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે 1 by 1 રિસ્પેક્ટિવલી જેમની એમાઉન્ટ છે 6000 બિલ્ડિંગ એન્ડ 4000 પ્લાન્ટ એ પ્રમાણે. બટ બંને ડેબિટ થશે પ્રોફિટ લોસમાં મતલબ કે સેક્શન એમાં જશું. સેક્શન એમાં આપણે લખીશું ડેપ્રિશિએશન ઓન બિલ્ડિંગ એન્ડ ડેપ્રિશિએશન ઓન પ્લાન્ટ 6000 એન્ડ 4000. જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે આપીશું બિલ્ડિંગના ડેપરીની બિલ્ડિંગ એકાઉન્ટમાં, પ્લાન્ટનો ડેપરી પ્લાન્ટ એકાઉન્ટમાં. તો બિલ્ડિંગ એકાઉન્ટ એન્ડ પ્લાન્ટ એકાઉન્ટ બોથ 1 by 1 ક્રેડિટ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો by profit and loss account in bracket depri 4000, building by profit and loss account in bracket depri 6000. Okay. Information number 5 જોઈએ. Plant having book value 10,000 was sold with profit and this profit was credited to capital reserve. એક પ્લાન્ટ છે એ નફાથી વેચેલો છે અને નફો કેપિટલ રિઝર્વમાં ક્રેડિટ કરેલો છે. બટ આ ઇન્ફોર્મેશન તમે સોલ્વ કરો ઇન્ફોર્મેશન નંબર 4 એ પહેલા તમારે ઇન્ફોર્મેશન નંબર 7 ક્લિયર કરવી પડશે કારણ કે કેપિટલ રિઝર્વનું એકાઉન્ટ ત્યાં કનેક્ટેડ છે. સો હિયર we first clear information number 7. As per information number 7, there is goodwill was written off against capital reserve. તો very first આપણે goodwill નું એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ. goodwill ના એકાઉન્ટમાં તમે જોશો તો ઓપનિંગ બેલેન્સ છે એ 30,000 છે, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે 28. It means 2000 rupees goodwill નો ગેપ જે છે it should be written off and it was written off against capital reserve account. So in column of particular by capital reserve account in bracket written off 2000. જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે કેપિટલ રિઝર્વ એકાઉન્ટમાં આપીશું ડેબિટ સાઇડ. ત્યાં લખીશું ટુ ગુડવિલ એકાઉન્ટ 2000. બી રિમેમ્બર કેપિટલ રિઝર્વની ઓપનિંગ બેલેન્સ કે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કોઈ તમને બેલેન્સ શીટમાં નથી આપેલી. ઓકે, હવે ઇન્ફોર્મેશન નંબર 4 ક્લિયર કરીએ તો એક વર્કનોટ ચેક કરી લઈએ આપણે. પ્લાન્ટ સેલ કરીએ છીએ જેની બુક વેલ્યુ 10,000 છે અને એ પ્લાન્ટ પ્રોફિટથી સેલ કરેલો છે. એ પ્રોફિટ આપણે કેપિટલ રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરેલો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કેપિટલ રિઝર્વમાં અત્યારે આ 2000 રૂપીઝ જ શો કરે છે જસ્ટ એમાઉન્ટ. ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ એ બેલેન્સ ઓફ પ્રોફિટ 2000. ઓકે, તો પ્રોફિટ એડ કરીએ બુક વેલ્યુમાં. સો ધીસ વે સેલિંગ પ્રાઇસ ઓફ પ્લાન્ટ રૂપીઝ 12,000. પ્રોફિટ 2000 છે કેપિટલ રિઝર્વમાંથી મળેલો, એ એડ કરશું એટલે સેલિંગ પ્રાઇસ થશે પ્લાન્ટની 12,000. સો એન્ટ્રી બનશે પ્લાન્ટ સેલ કરશું તો પ્લાન્ટ એકાઉન્ટ કેશ બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્લાન્ટ. કેશ બેંક ડેબિટ મતલબ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં જઈશું. કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં પ્લાન્ટ મતલબ ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ. તો સેક્શન બી સેલ પ્રોસીડ ઓફ પ્લાન્ટ 12,000 that is positive or plus because bank debit. જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે આપીશું પ્લાન્ટ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. ત્યાં લખીશું બાય બેંક એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ સેલિંગ પ્રાઇસ 12,000. પછી પ્રોફિટની એન્ટ્રી છે તો કેપિટલ રિઝર્વ આપણે ઓલરેડી ક્રેડિટ કરેલું છે બાય પ્લાન્ટ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ પ્રોફિટ. જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે આપીશું પ્લાન્ટ એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ ટુ કેપિટલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ પ્રોફિટ. Next, information number 5 જોઈએ. During the year, debenture were issued at 5% discount, but how much debenture issued is not given. So here we have to find out it through debenture account.
there is a opening balance of debenture rupees nil, but closing balance of debenture rupees 50,000. It means this 50,000 debenture issued by company during the year, but it is issued at a 5% discount. So 5% of 50,000, it will be rupees 2,500. So there is only 47,500 will be received in form of cash by company, and remaining 2,500 declared as a discount or considered as a discount by company. So there is entry of debenture issued, bank account debit, debenture discount account debit to debenture account, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेन्चर पोस्टिंग करिए बैंक डेबिट मतलब सेक्शन सी में जईशु because there is a financing activities here we receive debenture as it is a borrowed money. So section C, new debenture issued rupees 47,500. then discount debit, તો ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટનું એકાઉન્ટ બનાવી શકાય અથવા ડાયરેક્ટ એને પ્રોફિટ લોસમાં બી એડજસ્ટ કરી શકાય. અલ્ટિમેટલી એ પ્રોફિટ લોસમાં જ સેટ થવાના છે. 2,500 and debenture account credit with both amount by bank 47,500, by discount 2,500. Information number 6. Closing stock of 31st March 2008 was sold at a price which is 20% less than cost price. બેલેન્સ શીટમાં જે સ્ટોક આપેલો છે 31/3/2008 નો એની કોસ્ટ પ્રાઇસ કરતાં 20% ઓછો બતાવેલો છે. while closing stock of 2009 is shown at a cost price. It means આપણે 2008 નો જે સ્ટોક છે એને આપણે પ્રોપર એની કોસ્ટ પ્રાઇસથી શો કરવો પડશે. So there is a work note of closing stock. Suppose cost of stock is rupees 100. So 20% of it will be less 20%. So book value rupees 80. જો સ્ટોકની કોસ્ટ પ્રાઇસ 100 રૂપિયા હોય તો એના 20% 20 રૂપિયા ઓછા કરીએ તો બુક વેલ્યુ 80 રૂપિયા બતાવેલી હોય. રેશિયો મૂકીએ book value is to cost. book value 80 then cost 100. book value બેલેન્સ શીટમાં 31st March 2008 નો સ્ટોક આપેલો છે 16,000. then what? તો આન્સર મળશે 16,000 into 100 by 80 is equal to 20,000. ઇટ મીન્સ જે બેલેન્સ શીટમાં 31/3/2008 નો સ્ટોક આપેલો છે એની એકચ્યુઅલી કોસ્ટ પ્રાઇસ 20,000 રૂપિયા કન્સિડર થશે. ઇટ મીન્સ સ્ટોક છે એ સોલ્ડની બદલે 20,000 ગણીશું તો ઇન્ક્રીઝ થશે 4,000 રૂપીસથી. તો આ એડજસ્ટમેન્ટની આપણે ઇફેક્ટ આપવાની છે. 4,000 રૂપિયા સ્ટોકની વેલ્યુ વધારવાની છે ઓપનિંગ સ્ટોકની. તો એની એન્ટ્રી કરીએ, સ્ટોક વધશે તો સ્ટોક એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રોફિટ લોસ. તો સ્ટોક એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ લખીશું ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ ઇન્ક્રીઝ 4,000. જેની ક્રોસ એન્ટ્રી પ્રોફિટ લોસ મતલબ સેક્શન એ માં આપીશું. સેક્શન એ માં લખીશું ઇન્ક્રીઝ ઇન વેલ્યુ ઓફ સ્ટોક 4,000 but there is profit loss credit. It means there is minus or negative 4,000. Be remember જે બ્રેકેટમાં એમાઉન્ટ છે એ બધી નેગેટિવ ફિગર શો કરે છે. નંબર 7ની ઇન્ફોર્મેશન આપણે પહેલા જ સોલ્વ કરી લીધી છે નંબર 4ની સોલ્વ કરતા પહેલા, કારણ કે 4 નંબરની ઇન્ફોર્મેશન સોલ્વ કરવા માટે 7 નંબરની ઇન્ફોર્મેશન સોલ્વ કરવી જરૂરી છે. So last information number 8, investment of rupees 55,000 were sold at a profit 20% and profit credited to profit and loss account. તો એની વર્ક નોટ ચેક કરી લઈએ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 5,000ની કિંમતના છે. સો બુક વેલ્યુ 5,000. 20% પ્રોફિટથી સેલ કરીએ છીએ. પ્રોફિટ ઓન વિચ પ્રાઇસ ઇઝ નોટ ગિવન, સો ઓબ્વિયસલી ડિફોલ્ટ રૂલ ઇઝ ઓન બુક વેલ્યુ ઓર કોસ્ટ પ્રાઇસ. It is 20%, so it is 1,000. So this way we get selling price rupees 6,000 of investment. Investment sell કરશું તો એન્ટ્રી થશે bank account debit to investment. Bank મતલબ સેક્શન બી માં જશું, ત્યાં લખશું sell proceed of investment 6,000. જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે આપીશું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ. ત્યાં લખીશું by bank account in bracket sales price 6,000. Okay. There is a profit due to sale of investment. So entry investment account debit to profit loss. So debit side of investment account to profit and loss account in bracket profit 1,000. જેની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે સેક્શન એ માં આપીશું. સેક્શન એ માં લખીશું profit on sale of investment rupees 1,000, but it is minus because there is a profit loss credit. So minus. Okay student,
Here we complete additional information. So now step number next is first one, wind up all additional account and find out balance and transfer it into cash flow account. સેક્શન એડિશનલ એકાઉન્ટ વન બાય વન ક્લોઝ કરીશું અને એના ગેપ શોધીશું. કદાચ કોઈ એકાઉન્ટમાં ગેપ મળશે તો એને આપણે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. પહેલું એકાઉન્ટ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ છે જે ટેલી થઈ જાય છે, સરભર થઈ જાય છે, દેર ઇઝ નો ગેપ. સેકન્ડ છે જનરલ રિઝર્વ, એમાં ક્રેડિટ સાઇડ તમને 10,000 રૂપીઝનો ગેપ મળશે, જે ગેપ બતાવે છે કે આ વર્ષે કંપનીએ પ્રોવિઝન આપેલું છે જનરલ રિઝર્વ માટે ₹10,000. તો પ્રોવિઝન છે તો ઓબ્વિયસલી પ્રોફિટ લોસમાંથી એનું એરેઝમેન્ટ થતું હશે. સો એન્ટ્રી એની થશે પ્રોફિટ લોસ ડેબિટ ટુ જનરલ રિઝર્વ. તો એની ક્રોસ એન્ટ્રી આપણે આપીશું પ્રોફિટ લોસ મતલબ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં સેક્શન એમાં લખીશું પ્રોવિઝન ફોર જનરલ રિઝર્વ 10,000. નેક્સ્ટ એકાઉન્ટ જોઈએ તો જનરલ રિઝર્વ પછી બનેલું છે પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ, જેમાં વાઇન્ડ અપ કરતા ક્રેડિટ સાઇડ ગેપ મળે છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ ₹16,000 and it is also provided from profit loss. So entry profit loss debit to tax. તો સેક્શન એમાં જ જઈશું, સેક્શન એમાં જ લખીશું પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ ₹16,000, 16,000. નેક્સ્ટ એકાઉન્ટ આપણે બનાવેલું છે ડિવેન્ચર એકાઉન્ટ, જે ઓલમોસ્ટ ટેલી થઈ જાય છે, દેર ઇઝ નો ગેપ. ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ, એમાં ક્રેડિટ સાઇડ તમને ગેપ મળશે ₹2,500નો, જેને આપણે પ્રોફિટ લોસમાં લઈ જશું બીકોઝ ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ ઇઝ અવર ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ એન્ડ ઇટ શુડ બી રિટર્ન ઓફ અગેન્સ્ટ પ્રોફિટ લોસ. સો સેક્શન એમાં જ લખીશું ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ રિટર્ન ઓફ ₹2,500. ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટનું એકાઉન્ટ પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ છે, જેને વાઇન્ડ અપ કરશો તો ડેબિટ સાઇડ ગેપ મળે છે ₹2,000. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ઓવર એસેટ્સ ને એસેટ્સના એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ગેપ મળે, ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ પરચેસ. સો ઇન કોલમ ઓફ પર્ટિક્યુલર ટુ બેંક એકાઉન્ટ ઇન બ્રેકેટ પરચેસ. સેક્શન બીમાં જશું, ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ છે તો સેક્શન બીમાં જઈશું, સેક્શન બીમાં લખીશું પરચેસ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 2,000. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પરચેસ કરશો સો કેશ ગોઝ આઉટ, ઇટ મીન્સ દેર ઇઝ અ માઇનસ, -2,000 લખીશું ત્યાં. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ કમ્પ્લીટ કરી પછી નેક્સ્ટ એકાઉન્ટ છે બિલ્ડિંગ, જેને વાઇન્ડ અપ કરશો તો ડેબિટ સાઇડ ગેપ મળે છે 46,000. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પરચેસ ઓફ બિલ્ડિંગ બીકોઝ બિલ્ડિંગ ઇઝ અવર એસેટ્સ. સેક્શન બી, purchase of building ₹46,000 and it is negative because there is cash goes out. Next account is plant account and there is also gap on debit side ₹69,000 and it is also purchased because plant is also our asset, and debit side gap of asset side, it means it is a purchase. So in column of particular to bank account in bracket purchase 69,000, cross entry of it section B, purchase of plant ₹69,000, but it is minus because there is a plant purchase, so cash goes out or bank balance reduce, so minus. After plant account there is account of goodwill, it is already tallied. Then capital reserve already tallied. Last one stock account, there is a gap on debit side ₹5,000, it is showing an increase in stocks value compared to opening and closing, but it is recorded after changes in working capital. Sorry, after nahi, at the time of changes in working capital. So temporary ને સ્કીપ કરી દઈએ. એડિશનલ એકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ ગયા, એની ઇફેક્ટ અપાઈ ગયા પછી ફરી પાછા બેલેન્સ શીટમાં જોઈશું. જેનું એડિશનલ એકાઉન્ટ આપણે નથી બનાવેલું એની ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ કમ્પેર કરીશું અને એનો ગેપ આપણે રેકોર્ડ કરીશું કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં. એ નહીં બનાવેલા એકાઉન્ટમાં કરંટ એસેટ્સ અને કરંટ લાયબિલિટીઝના એકાઉન્ટ બી હશે, પણ એને અત્યારે આપણે ટેમ્પરરી સ્કીપ કરશું, એને એના પછીના સ્ટેપમાં લઈશું. તો અધર દેન કરંટ એસેટ્સ એન્ડ કરંટ લાયબિલિટીઝના એકાઉન્ટ્સ ચેક કરીએ, જેનું એડિશનલ એકાઉન્ટ ઓલરેડી મેન્ટેન કરીએ છીએ આપણે, એનું બેલેન્સ ચેક નથી કરવાનું. જેનું એકાઉન્ટ આપણે મેન્ટેન નથી કરેલું એ જ એકાઉન્ટ ચેક કરીએ. તો સ્ટાર્ટ કરીએ ફ્રોમ લાયબિલિટી સાઇડ. પહેલું છે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, જેનું આપણે એકાઉન્ટ ઓલરેડી બનાવેલું છે. જનરલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ બનેલું છે, પ્રોફિટ લોસ એની બેલેન્સ નોટ થઈ ગઈ છે. ડિબેન્ચરનું એકાઉન્ટ છે, બિલ્સ પેએબલ, ક્રેડિટર્સ, આ બંને કરંટ લાયબિલિટીઝ છે, અત્યારે ટેમ્પરરી સ્કીપ કરી દઈશું.
લાસ્ટ વન પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ એનું પણ ઓલરેડી એકાઉન્ટ છે, મીન્સ લાયબિલિટી સાઈડ કોઈ અત્યારે બાકી નથી. એસેટ સાઈડ જઈએ તો પહેલું ગુડવિલ એકાઉન્ટ મેન્ટેન છે, બિલ્ડિંગ પ્લાન્ટનું એકાઉન્ટ છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ છે, સ્ટોક ડેપ્ટર્સ બંને કરંટ એસેટ્સમાં છે. ટેમ્પરરી અત્યારે સ્કીપ કરી દઈએ, કેશ બેંક કરંટ એસેટ્સમાં વેરી લાસ્ટ આપણે રેકોર્ડ કરીશું. લાસ્ટ વન પ્રિલિમરી એક્સપેન્સ, ઓપનિંગ 8,000 છે, ક્લોઝિંગ 6, ઇટ મીન્સ 2,000 reduce. Preliminary expense is our fictitious assets and it is reduced, it means it is written off. Written off in which account? Obviously profit and loss. So section A માં જઈશું, section A માં લખીશું preliminary expense is written off 2,000. ઓકે, હવે સેક્શન એ ને અત્યારે ટેમ્પરરી બંધ કરીએ, હાફ ડન છે. અહીંયા ટોટલ કરીશું જે અમાઉન્ટ મેં અત્યારે હાઇલાઇટ કરેલી છે કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં એનો ટોટલ તમને જે મળશે એને આપણે કહીશું પ્રોફિટ બિફોર ચેન્જીસ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ, અને ટોટલ તમને મળે છે 45,500. નાવ ટાઇટલ ચેન્જીસ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ. હવે એમાં આપણે જે કરંટ એસેટ્સ કરંટ લાયબિલિટીઝ એકાઉન્ટ ટેમ્પરરી સ્કીપ કરેલા, ઓપનિંગ ક્લોઝિંગ કમ્પેર નથી કરેલી, એ હવે કમ્પેર કરી લઈએ કરંટ એસેટ્સ કરંટ લાયબિલિટીઝની. ફર્સ્ટ વન સ્ટાર્ટ કરીએ ફ્રોમ કરંટ લાયબિલિટીઝ સાઇડ. ધેર ઇઝ bills payable opening balance 20,000, closing also 20, it means there is no change in bills payable. Creditors opening balance 25,000, closing balance 31,000, it means there is increase in creditors. Creditors is current liabilities increase, so cash flow plus by increase amount 6,000. Now from asset side there is first current asset stock, there is already 5,000 increase as per stock account. Current assets increase, cash flow decrease or minus, so there is 5,000 minus. Then debtors rupees 49,000 opening, 21,000 closing, it means there is 28,000 debtors decrease. So decrease in debtors decrease, it means current assets decrease, then cash flow plus, so 28,000 plus. Now જે profit before changes in working capital હતો 45,500, એમાં આપણે ચેન્જીસ ઇન વર્કિંગ કેપિટલના ડેટા પ્લસ માઇનસ કરી દઈએ તો આન્સર મળશે આપણને 74,500, જેને આપણે કહીશું પ્રોફિટ આફ્ટર ચેન્જીસ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ. એમાંથી ટેક્સ જે પેડ કરેલો છે લેસ કરીએ તો ફાઇનલ બેલેન્સ મળશે 60,500. ઇટ ઇઝ એ આન્સર ઓફ નેટ કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝ સેક્શન એ. સેક્શન બી ને વાઇન્ડ અપ કરીએ તો સેક્શન બી માં જે ડેટા લખેલા છે એનો ટોટલ કરીએ તો તમને આન્સર મળશે 99,000, બટ ઇટ ઇઝ માઇનસ. શોઈંગ કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ સેક્શન બી. સેક્શન સી કમ્પ્લીટ કરીએ તો 8,000 માઇનસ 47,000 પ્લસ, તો ઓવરઓલ 39,500 પ્લસ છે, વિચ ઇઝ નેટ કેશ ફ્લો ફ્રોમ ફિનાન્સિંગ એક્ટિવિટીઝ સેક્શન સી. હવે જે ત્રણેય આન્સર છે સેક્શન એ 60,500, section B 99,000 minus, section C 39,500 minus. એનો ટોટલ કરીએ જેને આપણે કહીશું ઇન્ક્રીઝ ઇન કેશ ઓર કેશ ઇક્વિલન્ટ, જેનો આન્સર તમને મળે છે 1,000 પ્લસ. જો નેગેટિવ આન્સર મળે ત્યાં તો અહીંયા ઇન્ક્રીઝની બદલે ડિક્રીઝ વર્ડનો યુઝ થાય છે. ઓકે, ફાઇનલી જે ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ મળે છે કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિલન્ટમાં, એમાં આપણે ઓપનિંગ કેશ ઓર બેંક બેલેન્સ ઓર બોથ એડ થશે. જો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ હોય ઓપનિંગમાં તો માઇનસ થાય. હિયર ઓપનિંગ કેશ બેંક બેલેન્સ ₹12,000, જેને આપણે એડ કરીશું તો ફાઇનલી ક્લોઝિંગ કેશ ઓર બેંક બેલેન્સ આપણે મળી જવી જોઈએ, ટેલી થઈ જવી જોઈએ. તો તમે ક્વેશ્ચનમાં જોઈ શકો છો ક્લોઝિંગ કેશ બેંક બેલેન્સ 13,000, 13,000 રૂપિયા આપેલી છે, જે મેચ થઈ જાય છે. So this way here we complete practical question number 19 of our book, and it is question number 4 as per our video lecture session. સ્ટુડન્ટ, તમે આ જ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન બીજો પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો મેં તમને નીચે નોટ આપેલી છે. ક્વેશ્ચન નંબર 23 છે, ઓલમોસ્ટ આના જેવો ક્વેશ્ચન છે, તમે તમારી જાતે એની પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. ઓકે, નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે 5મો ક્વેશ્ચન જોઈશું આપણા વિડીયો લેક્ચર સેશન વાઇઝ, અને એ તમારી બુક વાઇઝ 40 નંબરનો ક્વેશ્ચન રહેશે. ટિલ દેન, હેવ અ ગુડ ડે, ગુડ બાય, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ.